Okay, all of you mark your attendance in the chat box. Mark your attendance. Page number 50. Page number 50. The last class we studied about transport, like human environment, settlement, transport and communication. Then settlements also studied. So and settlements are places where people build homes. Build their homes are known as settlements. With the places where people build their homes. That is known as settlements. Two types of settlements we discussed: permanent settlements and temporary settlements. Permanent settlements and the permanent settlements, settlements which are occupied for long time. Permanent settlements which are occupied for long time. Temporary settlements, settlements which are occupied for short time. These are the two types of settlements. Then next we discussed about transport. Transport is the means by which people and goods move from one place to another. The early days people depending the animals for traveling. Nowadays we have many facilities. We are traveling through vehicles, different types of vehicles, buses, trains, cars, then aeroplanes, etc. used for traveling. Yes, page number 50. Alan Matthew unmute. Alan Matthew note kittiyo? Social note kittiyo? Social note? First just say Alan Matthew, new admission aanu note kodukane. Justice note perfect aanu. Mone complete aanu. Justice note ചോദിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽവിന്റെ നോട്ട് ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ലേ ഡെൽവിൻ? യെസ്. ഓക്കെ. ജസ്റ്റിസ് മറക്കല്ലേ. Then page number 50, roadways. അല്ലെങ്കിൽ അലൻ മാത്യു എന്നെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു തരാം, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നോട്ട് വാങ്ങിക്കാം കേട്ടോ. മറന്നുപോലെ എനിക്കെന്താ വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള തിരക്കിനിടയിൽ ചെന്ന് മുൻപ് വിട്ടുപോകും, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Then next one, roadways. The most commonly used means of transport, especially for short distances, are roads. They can be metalled, pakka and unmetalled. The plains have a dense network of roads. Roads have also been built in terrains like deserts, forests, and even high mountains. Manali Leh Highway, the Himalayan mountains, is one of the highest roadways in the world. Roads built underground are called subways or underpass. Flyovers are built over raised stretches. Then we know we are depending roads in each and every day, right? Yes. The most commonly used means of transport, especially for short distances, are roads. The common use of transport, commonly used means of transport, that is road. It is used for short distances. They can be metalled and unmetalled roads. Here, two types of roads. Wait, Harinand Harish. Also leave letter. ഞാൻ മീനുമിസ് വെച്ചായിരുന്നു. മീനുമിസ് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച മീനുമിസാണ് ഉണ്ടായത്. മീനുമിസ് ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ. അല്ല, വ്യാഴാഴ്ച മിസ്സിന് ലീവില് ട്രാക്കുമ്പോ അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. Then most roads can be divided into two types: metalled roads and unmetalled roads. What is the meaning of metalled and what is the meaning of unmetalled? What is the difference? Metalled എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാർ ചെയ്തത്, അല്ലാതെ നമ്മളെ പക്ക റോഡ്സ് അല്ലേ? യെസ്, പക്ക റോഡ്സും കച്ച റോഡ്സും. പക്ക മീൻസ് metalled, unmetalled കച്ച. Two types of roads are pakka roads and kacha roads. Pakka metal roads and kacha unmetalled roads. Then namukariya Manali Leh highway in the Himalayan mountains is one of the highest roadways in the world. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും
ഉയരം കൂടിയ റോഡ്വേസ് ആണ് ഏത് മനാലി ലേ ഹൈവേ അല്ലെ, ഹിമാലയത്തിലെ മനാലി. നമ്മൾ പറയാറ് ടൂറൊക്കെ പോകുമ്പോ എവിടെ പോകാൻ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് മനാലി യാത്ര ചെയ്യണം അല്ലെ. മനാലി ഇസ് ദ ഹൈയസ്റ്റ് റോഡ്വേസ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. നമുക്കറിയാം എത്ര ഉയരമുള്ള സ്ഥലത്തേക്കായി നമുക്ക് റോഡ് വെട്ടാൻ പറ്റും അല്ലെ, റോഡ് മാർഗം നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും. പിന്നെ then we saw flyovers. Did you see flyovers? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ പോകും, പൈനൂരൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിലൂടെ ബസ് പോകും, അടിയിലൂടെ ട്രെയിൻ പോകും, മുകളില് ബസ്. ഫ്ലൈഓവേഴ്സ്. ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു, അണ്ടർപാസ്. എന്താ അണ്ടർപാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് റോഡ്സ് ബിൽറ്റ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ആർ കോൾഡ് സബ്വേസ് ഓർ അണ്ടർപാസ്. മംഗലാപുരം പോകുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, മംഗലാപുരത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗുഹയുടെ ഉള്ളിലെ ട്രെയിൻ പോകുന്നത്. യെസ്. ഇപ്പൊ നോക്കുക, റോഡ്വേസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എസ്പെഷ്യലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഷോർട്ട് distances are called roads. There are two types of roads, metalled roads and unmetalled roads. Metalled roads means pakka roads, then unmetalled means unmetalled also known as kacha roads. Then highest roadways in the world is Manali Leh Highway. Manali Leh Highway. Then flyovers and subways are another types of roads. Subways means underground roads, underground or underpass. Then flyovers means overbridge alle. Next one is railways. The railways carry heavy goods and people over long distances quickly and cheaply. The invention of the steam engine and the industrial revolution helped in speedy development of rail transport. Diesel and electric engines have largely replaced the steam engines. The places superfast trains have been introduced to make the journey faster. The railway network is well developed over the plain areas. Advanced technological skills have enabled laying of railway lines in difficult mountain terrains also, but these are much fewer in number. Indian railway network is well developed. It is the largest in Asia. അറിയാം എന്താ ട്രെയിനിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, എന്താ ട്രെയിനിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. ഫാസ്റ്റ് അല്ലേ, വി ക്യാൻ റീച്ച് ഫാസ്റ്റ്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്ഥലത്ത് എത്താൻ പറ്റും. ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ്, രണ്ട് ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകാൻ, ഗുഡ്സ്, ക്യാരിയിങ് ഗുഡ്സ്. പിന്നെ എത്ര വലിയ സാധനങ്ങളായാലും നമുക്ക് ഇതിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, ട്രെയിനിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. പിന്നെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രാവലേഴ്സ് ക്യാൻ ട്രാവൽ അറ്റ് എ ടൈം. ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രാവലേഴ്സ് ക്യാൻ ട്രാവൽ അറ്റ് എ ടൈം. These are the merits of railways. These are the merits of railways. Then നമുക്കറിയാം സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിൻ അല്ലെ, സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അതിന്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്താ, faster than other trains അല്ലെ. സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിൻസ് ആർ faster than other train. പിന്നെന്താ, ചീപ്ലി ആണ് അല്ലെ. ഫ്ലൈറ്റിനൊക്കെ പോലെ ഒരുപാട് എമൗണ്ട് വേണം. ചീപ്പ് റേറ്റ് ആണ്, അതായത് ചീപ്ലി ആണ്, അതായത് എന്താ ക്യാഷ് കുറവ് മതി അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ബസ്സിന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ കണ്ണൂരേക്ക് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ഉണ്ട്, എത്ര 50-60 മറ്റോ ഉണ്ട്. പക്ഷെ പയ്യന്നൂരിന്ന് ട്രെയിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് 17 രൂപ, അങ്ങനെ എന്തോ ചെറിയൊരു എമൗണ്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ചീപ്ലി ആണ് ഇത് ട്രെയിൻ സർവീസ്. അപ്പൊ നോക്കുക, we discussed the roadways and railways. First one, roadways also already discussed. Second one, railways. Railways carry heavy goods and people over long distances quickly and cheaply. Then merits of railways are discussed. First one, faster than other vehicle. Pinne we can travel long distances quickly and cheaply. Pinne large number of travelers can travel at a time. These are the merits of railways. Okay.
Next one, waterways. Next one, waterways. You have already learned that since early days waterways were used for transportation. Waterways are the cheapest for carrying heavy and bulky goods over long distances. They are mainly two types: inland water services, inland waterways, and sea routes. ഇതവിടെ പറഞ്ഞേ നമുക്കറിയാം waterways the other means of transport, another means of transport. അല്ലേ? Roadways, railways, waterways, and airways. These are the means of transport. അല്ലേ? Yes. Waterways രണ്ട് തരത്തിലുള്ള waterways. Here we can see two types of waterways: inland waterways and sea routes. എന്താ inland waterways എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് sea routes? What is the difference between inland waterways and sea routes? The inland waterways എന്ന് പറഞ്ഞാൽ just say ലാൻഡിലും തൊട്ടിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തോടെ പോകുന്ന കടലിന്റെ ഒക്കെ ചേർന്ന് ഉൾക്കടലോട്ടൊന്നും പോവാതെ കടലിനോട് കടൽ തീരത്തോട് ചേർന്നുള്ളത്. യെസ്. എന്താ സീ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലൻ മാത്യു? അത് പല സമുദ്രങ്ങളിലൂടെയും കടന്ന് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് പോകുന്നതല്ലേ? യെസ്. അതായത് ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് നമുക്ക് കടൽ മാർഗം എത്താൻ പറ്റും അല്ലെ? ഗൾഫിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ യെസ്, ഗൾഫിലേക്ക് നമുക്ക് ഗൾഫിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ, ഫ്രിഡ്ജ്, വാഷിംഗ് മെഷീൻ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കയറ്റി വിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതിലാ കൊടുക്കുക? സീ റൂട്ട്സ് വഴിയാണ് അല്ലെ? യെസ്. ഇപ്പൊ സീ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടൽ മാർഗം, കടലിലൂടെ ഒരുപാട് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് പോകുന്നതാണ് ഇത് സീ റൂട്ട്സ്. ഇപ്പൊ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് waterways are here. First one, inland waterways. Second one is sea routes. Navigable rivers and lakes are used as inland waterways. Some of the important inland waterways are Ganga Brahmaputra river system, the Great Lakes in North America, and River Nile in Africa. Navigable rivers and lakes are used in inland waterways. Inland waterways ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു. Navigable rivers and lakes. Some of the important inland waterways are Ganga Brahmaputra river system. അത് സീ ആണോ? ഗംഗാ ബ്രഹ്മപുത്ര സീ ആണോ? അല്ല, അതെന്താണ്? റിവേഴ്സ് ആണ്. ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർവേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? റിവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും, കടലായിരിക്കില്ല. ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര റിവർ സിസ്റ്റം. പിന്നെ ഗ്രേറ്റ് ലേക്സ് ഇൻ നോർത്ത് അമേരിക്ക, തടാകം ഗ്രേറ്റ് ലേക്സ് ഇൻ നോർത്ത് അമേരിക്ക, ആൻഡ് റിവർ നൈൽ ഇൻ ആഫ്രിക്ക. റിവർ നൈൽ ഇൻ ആഫ്രിക്ക. These are the important inland waterways. മനസ്സിലായോ എന്താ ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർവേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? Inland waterways belongs with the rivers. Important inland waterways are Ganga Brahmaputra river system, Nile river system in Africa, then Great Lakes in North America. These are examples of important in waterways. Then sea routes. Next one, sea routes. Sea routes belongs with the sea or ocean. Then sea routes and ocean routes are mostly used for transporting merchandise and goods from one country to another. അതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ നിന്ന് വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ഫ്രിഡ്ജ് അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കടൽ മാർഗമാണ് കൊണ്ടുവരിക, ഷിപ്സിലാണ് കൊണ്ടുവരിക. എയറോപ്ലെയിൻ. These routes are connected with the ports. Some of the important ports of the world are Singapore and Mumbai in Asia, New York, Los Angeles in North America, Rio de Janeiro in South America, Durban and Cape Town in Africa, Sydney in Australia, London and Rotterdam in Europe. Can you name some more ports in the world? Ports of the world? But we have already discussed two types of waterways are inland waterways and sea routes. Inland waterways belongs with are related with the rivers. Then Ganga Brahmaputra river system, Great Lakes in North America. Then
river, river Nile in Africa. These are examples of inland waterways. Then sea routes and oceanic routes are mostly used for transporting merchandise and goods from one country to another. ഒരു കൺട്രിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കൺട്രിയിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കൂടുതലായും സീ റൂട്ട്സിനെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം, യൂസ് ചെയ്യാം. Then important sea routes. Then sea routes are connected with the ports. അല്ലെ, തുറമുഖങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇത് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഓരോന്നും. നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പറയുന്നില്ലേ, ട്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഓരോ സ്റ്റോപ്പിലും ഓരോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തും, ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിർത്തും അല്ലെ, അതുപോലെ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. Then sea routes connected with the ports, തുറമുഖങ്ങൾ. Important ports of the world are Singapore and Mumbai in Asia, New York, then പിന്നെ Los Angeles in North America, Rio de Janeiro in South America, Durban and Cape Town in Africa, Sydney in Australia, London and Rotterdam in Europe. These are the important ports of the world. Okay? Next one, airways. Next one, airways. Last one is airways. This is the fastest way of transport developed in the early 20th century. It is also the most expensive due to high cost of fuel. Air traffic is adversely affected by bad weather like fog and storms. It is the only mode of transport to reach the most remote and distant areas, especially where there are no roads and railways. Joel Reginald, look at your textbook. Then helicopters are extremely useful in most inaccessible areas and in time of calamities for rescuing people and distributing food, water, clothes and medicine. Some of the important airports are Delhi, Mumbai, New York, then London, Paris, Frankfurt and Cairo. The last means of transport, fourth means of transport is airways. Airways is the fastest way of transport developing in the early 20th century. 20ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിലാണ് ഇത് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ആയത്. നമുക്കറിയാം the airways is most expensive അല്ലെ, airways is most expensive. ട്രെയിൻ പോലെയാണോ, ട്രെയിൻ പോലെ 10-100 രൂപ കൊടുത്ത് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എയർവേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എയറോപ്ലെയിനിൽ? നോ, ബിക്കോസ് the fuel is high rate. Fuel എന്താ, high rate of fuel. ഫ്യൂവലിന്റെ വില, ഇന്ധനത്തിന്റെ വില വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ആണ് എന്ത് എയർവേസിന് കൂടുതൽ ചാർജ് ഈടാക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ airways is the fastest means of transport developed in the early 20th century. Then it is the most expensive means of transport due to the high cost of fuels. അല്ലേ? നമുക്കറിയാം ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ന്യൂസിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അതായത് മംഗലാപുരത്തേക്ക് വരേണ്ട ട്രെയിൻ ഫ്ലൈറ്റ് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? കാലാവസ്ഥ മോശമായതുകൊണ്ട് അല്ലെ, കാലാവസ്ഥ മോശമായതുകൊണ്ട്, അതായത് സ്റ്റോമും എന്താ പറയാ സ്റ്റോംസോ ഫോഗോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കില്ല, പൈലറ്റ്സിന് റൂട്ട് ക്ലിയർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവര് യാത്ര ചെയ്യും, വേറൊരു എയർപോർട്ടിൽ ഇറക്കും, അതിന് മുന്നേ ഉള്ള എയർപോർട്ടിൽ അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യും അല്ലെ. യെസ്, കാലാവസ്ഥ നേരെ ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ അവര് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, യാത്ര തുടങ്ങുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താ, ഹെലികോപ്റ്റർ ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഫ്ലഡിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് 2 വർഷം മുമ്പ് കണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. എന്താ ഫ്ലഡിന്റെ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാര് അല്ലെ, അവർക്ക് ഫുഡ് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഹെലികോപ്റ്റർ മുകളിൽ നിന്നിട്ട് താഴോട്ട് കെട്ടി തൂക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ടില്ലേ? അതുപോലെ ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ താഴോട്ട് കയറിറക്കി കൊടുത്തിട്ട് അവർ വലിച്ചു കയറുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ? യെസ്, അപ്പൊ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി റെസ്ക്യൂയിങ് ദ പീപ്പിൾ അല്ലെ, ഹെലികോപ്റ്റർ ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഫോർ റെസ്ക്യൂയിങ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫുഡ്, വാട്ടർ, ക്ലോത്ത്സ് ആൻഡ് മെഡിസിൻ during the floods and other things. Okay.
But in this chapter, we learned about 4 means of transport. First one is roadways, second one railways, third one waterways, fourth one airways. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. All of you please read. ആരാധ്യ വായിച്ചു നോക്കിയ മോളെ. അതിലെ ഒരു മിനിറ്റ് മക്കളെ, 1 minute പേജ്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് എയർപോർട്ട്സ് ആർ ഡൽഹി, മുംബൈ, ന്യൂയോർക്ക്, ലണ്ടൻ, പാരീസ്, ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് ആൻഡ് കെയ്റോ. These are the important airports in the world. Important airports are Delhi, Mumbai, New York, London, Paris, Frankfurt and Cairo. മോനെ വസുദേവേ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയ മുത്തേ. മോനെ അലൻ മാത്യു, മുത്തനോ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടിയോ? ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടിയോ? ഇല്ല ടീച്ചറെ. ഇല്ല. സ്കൂളിൽ ചോദിച്ചോ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടോന്ന്? ചോദിച്ചായിരുന്നു, അപ്പം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. വരുമ്പം പറയാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതെയാ. നോട്ട്സ് ഏതായാലും ജസ്റ്റിസിനെ വിളിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റിസിനോടൊന്ന് അയച്ചു തരാൻ പറയണേ. നോട്ട് മുഴുവൻ ഫിനിഷ് ആണ്. ജസ്റ്റിസ് വിചാരിക്കണം മിസ് എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഈ കറക്റ്റ് നോട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട്, എന്തൊരു തലവേദന, എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നോട്ട് കൊടുക്കണം നല്ല ജസ്സേ. ഓ ഈ മിസ് നോക്കിയാട്ടെ, ഞാൻ ഈ നോട്ട് കറക്റ്റ് എഴുതുന്നോണ്ടല്ലേ ജസ്റ്റിസ് അല്ല എല്ലാം ഈ മിസ് എന്നോട് പറയുന്നേ. അങ്ങനൊന്നും വിചാരിക്കല്ലേ ജസ്റ്റിസ്, അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോടാ? ഇല്ലല്ലേ? ശ്രീ വിഷ്ണു, ഇനി നീ നോട്ട് എഴുതുമ്പോ നീറ്റായി എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ തലക്ക് ഞാൻ തല്ലു തരും. മിസ് ഞാൻ ശരിയാക്കി. ശരിയാക്കി. കുറച്ചും കൂടി ആകാനുണ്ട്, കുറച്ചും കൂടി ആകാനുണ്ട്. നല്ല വൃത്തി എഴുതണം. സമയം എടുത്ത് എഴുതിയപ്പോ കുറെ നേരം സമയം എടുത്ത് മെല്ലെ എഴുതിയാ മതി. എഴുതി ശരിയാക്കി മിസ്സേ. കുറച്ചും കൂടി ശരിയാക്ക്. ബെറ്റർ ആൻഡ് ബെറ്റർ, റൈറ്റ് മോർ. പിന്നെ ഒരു ഹെവൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. ഹെവൻ, ആ ഹെവൻ നിനക്ക് സുഖമല്ലേടാ? മിസ്സിന്റെ എക്സാമില് ഞാൻ കുത്തിവെച്ച് എഴുതുന്ന പെട്ടെന്ന് എഴുതിയത് കൊണ്ടാണ്. ആ ഇപ്രാവശ്യം എക്സാം വരട്ടെ, ഞാൻ പറയാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുപാടുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം. ഹെവൻ, എന്റെ ഈ മൂന്നാമത്തെ ലെസന്റെ 4ാമത്തെ ലെസന്റെ ഒരു പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ആ എന്റെ ഫോൺ മുഴുവൻ, ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, നോക്കിയില്ല എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? അല്ല, റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്ക്. പറയാ, എന്റെ ഫോൺ ഫുള്ള് സ്റ്റക്കാണ്. കാര്യം പറയാലോ, കുറെ പേരുടെ ഒക്കെ നോക്കി, കുറെ പേരുടെ എന്റെ മിസ്സായോന്ന് സംശയമുണ്ട്. ഏതായാലും പരമാവധി പറ്റുന്നത്രേ നോക്കി തരാം കേട്ടോ. കുറെ ക്ലിയർ ചാറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിൽ കുറെ സ്കൂളിന്റെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ സ്റ്റാഫ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, അതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ചാറ്റ് പെട്ടെന്ന് മുഴുവൻ അങ്ങ് അടിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാതെ കളയാനും പറ്റൂല. ആരാധ്യ, നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആണോ? നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആണോ? വായിച്ചില്ലേ? നെക്സ്റ്റ് വൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. മോനെ ഡെൽവിനെ, ജോയൽ, ജസ്റ്റസ്, ക്യാമറ. എടാ സുന്ദരന്മാരെ, നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറ ഓൺ ആക്കുന്നതിന് എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട്?
Okay, next one, communication. Communication is the process of conveying messages to others. With the development of technology, humans have devised new and fast modes of communication. Figure 7.10 explains the evolution of the communication system. The advancement in the field of communication has brought about an information revolution in the world. Different modes of communication are used to provide information, to educate as well as to entertain. Through newspapers, radio, television, we can communicate with large number of people. They are therefore called mass media. The satellites have also made communication even faster. Then satellites have developed in oil exploration, survey of forests, underground water, mineral wealth forecast, and disaster warming. Now we can send electronic mails or emails through internet. Wireless telephonic communication through cellular phones have become very popular today. Internet not only provides us with the worldwide information and interaction, but also made our lives more comfortable. Now we can reserve tickets for railways, airways, and even cinemas and hotel sittings at home with this kind. Communication കാര്യം പിന്നെ നിങ്ങളെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിക്കൂലേ? അല്ലേ? അറിയില്ലേ? Communication is the process of conveying messages to others. അതായത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണത്. ആ പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേയിങ് മെസ്സേജസ് ടു അതേഴ്സ്. അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഡെയിലി രാവിലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് നൈറ്റ്, സുഖാണോ, ചായ കുടിച്ചോ, ഇന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ടോ, ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ എന്താ പഠിപ്പിച്ചത് ചോദിക്കാറുണ്ടോ? കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ത്രൂ വാട്ട്? Mobile. Mobile. Then communication is the process of conveying messages to others. With the development of technology, humans have devised new and fast modes of communication. നമുക്കറിയാം, in the early years, അല്ലെങ്കിൽ many years ago, letters, people depending letters to convey their messages. ശരിയല്ലേ? അല്ലെ? ഇല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു കത്ത് എഴുതി അതെന്ത് ചെയ്യും? പോസ്റ്റ് ബോക്സിൽ കൊണ്ടിട്ട് അത് പോസ്റ്റ്മാൻ വന്ന് എടുത്ത് അല്ലെ ഡെലിവറി ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേന് ഏകദേശം ഒരാഴ്ച 2 ആഴ്ചയൊക്കെ എടുക്കും. അപ്പം early years ago people depending the letters, but nowadays we have used modern technology. അല്ലെ? we are depending modern technology. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം, നമുക്കൊരു അസുഖമായി പെട്ടെന്ന് ഒരാളെ അറിയിക്കണമെങ്കിൽ ഇതാ ഒന്ന് ഫോൺ എടുത്ത് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. അത് കഴിഞ്ഞു ടൈപ്പ് ചെയ്യൽ ബുദ്ധിമുട്ടായപ്പോ എന്തെങ്കിലും വോയിസ് അയച്ചാൽ മതി. എഴുതാനും വായിക്കാനോ ഇംഗ്ലീഷൊന്നും എഴുതാനും വായിക്കാനോ അറിയാത്തവർക്ക് വോയിസ് ഇട്ടാലും മതി. അല്ലെ? അത്രമാത്രം ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. സത്യല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? അല്ലെ? വയസ്സായ അമ്മമ്മമാരും അച്ഛന്മാരും വരെ ഇപ്പം അല്ല ടച്ച് മൊബൈലാ ഉപയോഗിക്കാം. കാരണം അവർക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല, ചിലപ്പോ കണ്ണൊന്നും പിടിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യവര് ആദ്യം ഞെക്കി പിടിച്ചാ മോളെ ഏടിയില്ലേ അല്ലേ? ഇന്നലെ ആരോ വീടിന്റെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്ന കേട്ടു, അമ്മേനെ വിളിച്ചിട്ട് 3 ദിവസമായി, അമ്മ ഫോണിൽ മെസ്സേജ് ഡെയിലി എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അമ്മ എങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറയുന്നത് അമ്മ വോയിസ് അയക്കുന്നു. അമ്മക്ക് മകൻ ഗൾഫിൽ വന്നപ്പോ നല്ല മൊബൈൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തു. പക്ഷെ അമ്മക്ക് എന്തറിയില്ല? റൈറ്റിംഗ് അറിയില്ല, ഇംഗ്ലീഷോ മലയാളം എഴുതാൻ അറിയില്ല. പക്ഷെ അമ്മ മോനെ ഗൾഫിലുള്ള മോൻ എങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്കും അറിയാം? വോയിസ് അയക്കും. അത്രമാത്രം അവര് വരെ എന്തായി മാറ്റം വന്നു അവർക്ക് വരെ. അല്ലെ? ഒരുപാട് ടെക്നോളജീസ് നമുക്കറിയാം. ആ ലെറ്ററിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ ഫോൺ കോൾ ആയി. പിന്നെ ഒരു ലാൻഡ് ഫോൺ ആയിരുന്നു. അറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ലാൻഡ് ഫോൺ? അല്ലെ? ലാൻഡ് ഫോണിലായിരുന്നു കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. അത് മാറി ഇപ്പൊ എന്തായി? കുറച്ച് വലിയ മൊബൈലായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ. കുറെ നാൾ മുമ്പ് ഒരു വലിയൊരു മൊബൈലായിരുന്നു ആദ്യം മൊബൈലിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ. അത് മാറി പിന്നെ ചെറിയ മൊബൈലായി. ഇപ്പൊ എന്തായി? ടച്ച് ആയി. ആ ടച്ച് പോയി വീട്ടിൽ 4 ആളുണ്ടെങ്കിൽ 4 ആൾക്ക് ഓരോ മൊബൈല്. അല്ലെ? അത്രമാത്രം നമ്മൾ ടെക്നോളജി മാറി. ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ സ്കൂളിൽ പോയി പഠിച്ച നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. യെസ് ഹരിനന്ദ്? മിസ് ഇപ്പൊ മടക്കുന്ന മൊബൈൽ വരെ വന്നു. അതാ മടക്കുന്ന മൊബൈൽ വരെ വന്നു. എന്താ ഹരിനന്ദ് അതും കണ്ടു. ഇനി എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയണം അല്ലെ? എന്ത് കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? യൂട്യൂബ്. അല്ലെ? യൂട്യൂബ്
വയസ്സായ അമ്മാമ്മയും അച്ചാച്ചനും വൈകുന്നേരം ടി വി, പണ്ടൊക്കെ ടി വി ആയിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പൊ അവർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും എന്തായി? അവർക്ക് ടി വി സീരിയലൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ. അവരുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? മൊബൈൽ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ അത്രമാത്രം നമ്മൾ മാറി അല്ലേ? അതുപോലെ ഇമെയില്, പിന്നെ ഇമെയില്, പിന്നെ വയർലെസ് ടെലഫോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാതെ മൊബൈല്, പിന്നെ സാറ്റലൈറ്റ്സ് അല്ലെ? സാറ്റലൈറ്റ്സിന്റെ യൂസ് അറിയില്ലേ? എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്ക് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കും നോക്ക്. അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ, മിനറൽ വെൽത്ത്, വെതർ ഫോർകാസ്റ്റ് അല്ലെ? ഡിസാസ്റ്റർ വാർണിംഗ്, ഡിസാസ്റ്റർ വാർണിംഗ് എന്നിനൊക്കെ എന്തുപയോഗിക്കും? സാറ്റലൈറ്റ്സ്. ഇനി വലിയൊരു പ്രളയം വരാനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അറിഞ്ഞോ അത്? ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞോ? വലിയൊരു പ്രളയം വരാനുണ്ട്, കൊച്ചിനെ ഒക്കെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. ആ വാർത്തയിലുണ്ടായിരുന്നു 40 വർഷം 40 വർഷങ്ങൾ മുന്നേ കഴിയുന്നത് പറ. 40 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ? 2040 അത് കടലെടുക്കുന്നത് കൊച്ചിയിൽ. പിന്നെന്താ ആദ്യം ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞത് കള്ളായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നാശങ്ങൾ അല്ലെ? നമുക്ക് എന്താ ക്ലൈമറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വെതർ ഫോർകാസ്റ്റ് നടത്താൻ പറ്റും അല്ലെ? കാലാവസ്ഥ പറയാറില്ലേ? മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ടെക്നോളജി നമ്മൾ ഫുള്ളി ഡെവലപ്ഡ് ആണ് ഇപ്പൊ അല്ലെ? എല്ലാ ടെക്നോളജി ഫുള്ളി ഡെവലപ്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ വേൾഡ്. ഡെയിലി ഓൾവേസ് ചേഞ്ചിങ് അവർ ടെക്നോളജി, അവർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എക്സ്ട്രാ വിൽ ബി ചേഞ്ചിങ് ഡേ ബൈ ഡേ. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഈ ലെസണില്? ലെസൺ we studied what is permanent, what is settlements, what is the meaning of settlements, what are the types of settlements, then പിന്നെ means of communication. അതുകൂടാതെ എന്ത് പഠിച്ചു? ട്രാൻസ്പോർട്ട് അല്ലെ? means of transport, airways, waterways, railways, then roadways, then we studied communication. Okay, മുഹമ്മദ് ഷനീഫ് ലീവ് ലെറ്റർ അയച്ചോ? ആർക്കാ അയച്ചേ? നിക്കാണോ? ഓക്കെ. പിന്നെ ആരൊരാളും കൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, ആരായിരുന്നില്ല? ആരോമില്ല, അശ്വിൻ കയറിയില്ല അല്ല? അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് ഹിസ്റ്ററി അല്ല മുത്തേ, ജോഗ്രഫി പേജ് നമ്പർ 52. ആ ലെസൺ കഴിഞ്ഞു. 7th ലെസൺ ഫിനിഷ്. ആതിര, സ്വാന, അഫ്രാസ്, ശ്രീവിഷ്ണു, ഹെവൻ, വസുദേവ്, ഹരിനന്ദ്, ആരാധ്യ, ഡെൽവിൻ, അലൻ ബെന്നി, മുഹമ്മദ് ഷനീഫ്, ജസ്റ്റിസ്. എന്താ മിസ്സേ? വെറുതെ വിളിച്ചതല്ലേ? ഒരു രസത്തിന് വിളിച്ചതല്ലേ നിങ്ങളെ? ഞാൻ വിചാരിച്ചു മിസ് മൊത്തം പേരും പേര് പറയുമ്പോ വീഡിയോ ലോ ആണ്. വിളിച്ചതല്ലേ വെറുതെ. മനസ്സിലായോ? ലെസൺ മനസ്സിലായോ? ലെസൺ മനസ്സിലായി സാർ. അടുത്ത ക്ലാസ് ഉണ്ടാവോ? ഈ പാഠം ഇല്ല, സിമ്പിൾ പാഠം. സിമ്പിൾ പാഠം. എക്സാം വരുമ്പോ സിമ്പിൾ ആയാൽ മതി. റിട്ടൺ എക്സാം ആണ്, മറക്കണ്ട. എക്സാം വിൽ ബി ഇൻ റിട്ടൺ. പിന്നെ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് അല്ല മിസ്, എല്ലാത്തിനും യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഇട്ടല്ലോ, പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. എക്സാം വിൽ ബി ഇൻ റിട്ടൺ ഫോം, നോട്ട് ഇൻ ഗൂഗിൾ ഫോം. ടിക്ക് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ, ദെൻ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ്. പിന്നെന്തായിരുന്നു? മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഇല്ല. ടിക്ക് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ, ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ്. 2 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, 2 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, പിന്നെ 3 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. പിക്ചർ വരക്കാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പിക്ചറാ? നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തോന്നുന്നു. ഇപ്രാവശ്യം പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ റെഡി ആക്കിയോ? ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു തരുന്നു. ഹെൽപ്പ് ആവും, നമുക്ക് പഠിക്കാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ആവും. അതെ അല്ലേ മോനെ? ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ അയച്ചു തരാം നിനക്ക്. ഇപ്പൊ അയച്ചു തരുന്നുണ്ട്. എല്ലാരും മാതൃകയാക്കേണ്ട ഹെഡ് ബോയ് അത് തന്നെ. ഇവനാണല്ലോ ഈശ്വര സ്കൂൾ ലീഡർ ആക്കിയത്. നിന്റെ അടുത്തോട്ട് ഞാൻ വരാണ്. അവിടെ നിൽക്കും. എന്ത് കാര്യമായിട്ട് ഇവ പറയുന്നേ? എന്റെ തലക്കുണ്ടല്ലോ 2 തല്ല് തരണം. പിന്നില്ല, ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്നാലും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്.
അതായത് 10 ഒക്കെ 5 അല്ല 10 തന്നിട്ടാണ് 5 ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള 5 സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. പിക്ചർ ആയാലും 2 തന്നിട്ടാണ് ഇഷ്ടമുള്ള 1 സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. അതുപോലെ 3 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയാലും അങ്ങനെ തന്നെ 5 തന്നിട്ട് 3 സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും അങ്ങനെ അത് മതി. അതറിയില്ല. അതറിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ജോഗ്രഫി ആണ് എളുപ്പമെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം, ജോഗ്രഫി എഴുതാം. ഇനി പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് എളുപ്പമെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി അതിനെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. മനസ്സിലായോ? താങ്ക് യു. എന്നാ ഹിസ്റ്ററി പൊളിറ്റിക്സ് മാറ്റിട്ട് ജോഗ്രഫി അല്ല, പഠിക്കുമ്പോ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സും ടിക്ക് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഒക്കെ ഫുള്ള് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് മാറ്റിയ കാര്യമില്ലല്ലോ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കണ്ട അല്ലേ? അത് അല്ലാടാ, എല്ലാം പഠിക്കണമല്ല. പക്ഷെ എഴുതുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയുന്നത് എഴുതാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം. കൂടുതൽ എഴുതാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം. എല്ലാം പഠിക്കണം. എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ എളുപ്പമുള്ളത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓ, ഡെൽവിന്റെ മുഖത്ത് എന്തൊരു സന്തോഷം. ആഹാ, മിസ്സേ അപ്പൊ ജോഗ്രഫിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും എഴുതാണ്ടിരിക്കണം. എഴുതണം. മക്കളെ ഞാൻ